लास्ट वर्ड में हमारे डिपार्टमेंट के लिए कहना चाहता हूँ, ये हमारी में सभी पुलिस तो अच्छी है, पुलिस डिपार्टमेंट भी कहीं पीछे नहीं है, सबसे आगे अदा करना चाहता हूँ एसपी लक्ष्मण निंबर्गी साहब का। A9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೀನ್ ಶೇಖ್. ದಿನಾಂಕ 25/1/2025 ವಿಜಯಪುರದ ಬಡಿ ಕಮಾನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ ನಾಗರಾಜ್ ಚೌಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಸಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಹಮ್ಮದ್ ತೌಸಿಫ್ ಗೋರಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗೂಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿಪಿಐ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠಪತಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರ್ಗಿ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ಯಲ್ಘಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಹಮ್ಮದ್ ತೌಸಿಫ್ ಗೋರಿ ಮತ್ತು ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮಖನಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಹಂಗರ್ಗಿ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನಾ ಬಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸಭೆ ಇದು. ಬೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಿನಚರಿ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಯುವಕರನ್ನ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ತಂಡವು ನೀಡಿದ ತೃಪ್ತಿಕರ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾ ಜಹಾಗೀರ್ದಾರ್, ರಂಜಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಜಾಗೀರ್ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ರಿಯಾಜ್ ತಮ್ದಡ್ಡಿ, ಮುಜಾವರ್ ಟೇಕರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಪೀರಾನ್ ಮುತ್ವಾಲಿ, ತೌಸೀಫ್ ಜಹಾಗೀರ್ದಾರ್, ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಮೌಮಿನ್, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅನಿಸ್ ಮಣಿಯಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು. ಮುನ್ನಾಬಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯ ಸಂಘ. फाइल है या जो भी आपको क्वेश्चन करना है बीट के ताल्लुक से या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम वगैरह अगर आपको लगता है तो आज हमारे साथ सीनियर ऑफिसर भी हैं और उनका स्टाफ भी है, तो आप अपनी तरफ से आपके मसाइल, आपके परेशानी और बीट रूट के मामले में जो भी आपको तकलीफें हैं आप उनको बयान करें ताकि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देके अपना काम आगे बढ़ा सके. थैंक यू. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೆಎಂ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಅಥವಾ 11 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಜನ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು, ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ 11, 10:30, 11 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿಟ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ 24ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯ್ತು, 10:10 ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು 15 ದಿನ ಆಯ್ತು, 15-20 ದಿನ ಆಯ್ತು ಆ ಕೇಸ್ ಆದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರು ನೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಜೇಮ್ ರೋಡ್ 24/7 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 10:30, 11 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೇಫ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಜೆಎಂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಹಿರಿಯರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಅತಾಲಾ ಹಕೀಂ ಚೌಕಿಂದ ಅತಾಲಾ ಚೌಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ನಾವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಲ್ಪ್ ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರಬೇಕು. ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸಿ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕ್ತಾರ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾರ. ಬಂದಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ರೋಡಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೋಡಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಾವು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ ಜೆ ಎಂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಜನ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಿರಿ, ಗುಂಪು ಕೂಡ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ 10 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟೋಟಲಿ 4 ಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಐಗಳಿತ್ತು, ಮೊದಲ ಟೋಟಲ್ 8 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಇವಾಗ ಸುಮಾರು 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಈ ಸಹಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 10:30-11 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದ್ದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ 50 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಸಫಿಸೆಂಟ್ ಒಂದು 5,000-10,000 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಂಗ್ ಇಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಾಕಿದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಯಾವ್ದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಹಾದೋದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪ್ ಟು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ತಾವು ಮನೆಗೆ ನೂರ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆ ಎಂ ರೋಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. लास्ट वर्ड में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कहना चाहता हूँ, ये हमारी बीजापुर की पुलिस, कर्नाटक में सभी पुलिस तो अच्छी है, तो बीजापुर की पुलिस डिपार्टमेंट भी कहीं पीछे नहीं है, सबसे आगे है। मैं खासकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी साहब का, डीएसपी एडिशनल डीएसपी साहब का, और हमारे डीएसपी यलगार साहब का, और सीपीआई मलया मठपति साहब का, और हमारे पीएसआई मोहम्मद तौसीफ गौरी साहब का, और हंगरगी साहब का, और भीमाशंकर मखनापुर साहब का, जो बड़े बहादुरी से 24 घंटे में इस डकैती के लोगों को पकड़कर उनको जेरबंद करने का उन्होंने एक बहुत ही साहसिक काम किया है। तो उनको हमारे बीजापुर वासियों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसका ये मतलब है कि हमारी बीजापुर की पुलिस किसी से भी कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ 112 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಂಬರ್ ತಗೋರಿ. ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ये बहादुरी का काम अंजाम दिए है। हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं भीमाशंकर साहब के लिए, हमारे मोहम्मद गोरी साहब के लिए, हमारे हंगरगी साहब के लिए, कि इतने बहादुरी से बड़े आज की डेट में जो माहौल बना है, जो चोरी चकारी का चल रहा है, और जो खतरनाक आती बार कोई सीसीटीवी फुटेज मिल रही है, कोई चोरों का डर वगैरह दिखाई दे रहा है, तो इन बहादुर पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उनको खात्मा करने का अपना। अब मैं गुजारिश करता हूं हमारे गोरी साहब से कि इसके ताल्लुक से जो भी है जरा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराएं और उनकी हिम्मत बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज पुलिस और पब्लिक का एक अवेयरनेस मीटिंग बड़ी कमान के नागरबोडी कॉलोनी के पास रखा गया है, जिसमें हमारे एरिया को जो संबंध आते हैं, पीएसआई साहब मोहम्मद गोरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे हंगरगी साहब वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे गली के जिम्मेदारान बाबा जागीरदार, रमजान मुल्ला साहब, पीरा साहब, और जाकिर नायकोड़ी साहब, तकीकर साहब, जागीरदार साहब, और तमाम गली के जाफर मुल्ला साहब, और तमाम गली के जो भी जिम्मेदार हैं, बाशिंदे हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि आज की डेट में जो क्राइम बढ़ रहा है, जो चोरियां वगैरह हो रही है, उसे हम लोग प्रिवेंशन बेसिस पर हम लोग कैसे काम करें। लीगल अवेयरनेस, एक क्राइम अवेयरनेस रहने दो, या एक अवेयरनेस कैसे के साथ किसी भी समस्या से निपटने के लिए हम लोग इकट्ठा होकर, एकजुट होकर कैसे उसको फाइट कर सके, ये हिसाब से हम लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। और एक मुबारकबाद और एक हौसला अफजाई बोलिए, और एक अच्छी बात क्या है, हाल ही में एक 4-5 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई है बीजापुर में, जो एक 3-4 चोरों का गैंग जो मध्य प्रदेश से था, तो वो चोरियां, बहुत ही खतरनाक गैंग था, चोरियां करके इधर उधर लोगों को भी हलाल करने का काम कर रहे थे। तो हमारे पीएसआई साहब
मोहम्मद गोरी साहब ने बड़े फुर्ती से, बड़े हिम्मत से और बड़े बहादुरी से उनको अपनी गोली का निशाना बनाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा के बाकी चोरों की गैंग को पकड़वाने का काम किया है। उनके आज वो हमारे साथ है। ये बहादुरी की हमें एक छोटा उनकी शालपोशी और गुलपोशी कर रहे हैं हमारे गली के बड़ी कमान और नागरबोड़ी गार्डन के जिम्मेदारों से। तो ये हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारे जोन के लिए जो गोलगुमट बीट या जो एरिया के पीएसआई जो हमारे एरिया को संबंध रहते हैं वो आज हमारे साथ है। उनकी बहादुरी का हम एक छोटा सा शाल और गुलपोशी का नजराना पेश करके उनकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। सर नंबर के तमाम रहने बसने वाले वार्ड के लोग और इस मोहल्ले के, खुसूसन इस मोहल्ले के लोग आज गोल गुम्बद पीएसआई और अंगरगी साहब और हमारे भीमा शंकर साहब की गुलपोशी का जो इंतजाम किया है, इसकी वजह यह है कि बीजापुर में चोर और डकैत काफी ज्यादा तादाद में आतंक मचाए हुए हैं। तो एक 8-10 रोज पहले गोल गुम्बद पीएसआई तौसीफ गौरी साहब और अंगरगी साहब है और हमारे भीमा शंकर साहब है, मल्लैया मठपति जो यहाँ के सीपीआई उनके नेतृत्व में, पीएसआई साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मतलब जिम्मेदारी वाला काम, मतलब अब तक वो लोगों को मालूम नहीं था कि यहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं इतने जल्दी उनको खुला करते बोल के नहीं मालूम था, बीजापुर की लैंग्वेज में बोलना बोले तो ये लोग परेशान है। इतनी जल्दी ये कार्रवाई हुई पीएसआई की जानिब से और हमारे भीमा शंकर साहब उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी पीएसआई साहब बोल रहे थे तो मुकामी लोगों को ये मैसेज भी देना है कि अभी हमारे तौसीफ गौरी साहब जो बोले हैं रात में 10:30 के बाद नहीं बैठना बोल के, ग्रुप वाइज जमा होकर नहीं बैठना, एक चाय पीने के लिए 8-10 लोग बैठते हैं, उसमें वक्त जाया होता है। वही वक्त हम अपने बच्चों के एजुकेशन पर फोकस दिए, आने वाले फ्यूचर के लिए उनके ऊपर अगर हम घर में बैठ के बच्चों के साथ, बीवी के साथ अगर हम वक्त बिताए तो इनकी एक बात इंपॉर्टेंट ये लगी कि आगे आने वाला उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, जबकि वक्त अपना जाया कर रहे हैं रोडों पर। हाँ, अब हम भी करते हैं ये काम, लेकिन हमारा कुछ मकसद है इसके पीछे, वो करते रहते हैं, वो खैर अलग बात है। लेकिन यहाँ अब बड़ी अच्छी बात ये लगी कि वार्ड नंबर 24 के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, आप तमाम लोगों ने पीएसआई साहब को, अंगरगी साहब को, भीमा शंकर साहब को गुलपोशी करने का जो इंतजाम किया है, ये वार्ड की जिम्मेदारी बनती है। हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इनका सम्मान करें और इनकी तहनीयत करें, इनकी गुलपोशी करें और इनका हौसला हम बढ़ाते रहे हमेशा, क्योंकि ये हमारे हौसले पर जिंदा रहते हैं। जब तक हमारा हौसला इनके साथ नहीं रहता ये भी कमजोर रहते हैं। कमजोर हमारे हौसले की जरूरत रहती है। हम यहाँ के रहने बसने वाले बाशिंदे जब तक हम इनका साथ नहीं देंगे ये भी कुछ नहीं कर सकते। अपने तौर पे उनकी कोशिश सारी जिम्मेदारी से करते रहते हैं, वो खैर वो बात अलग है। तो आज मैं तहे दिल से तौसीफ गौरी साहब को, अंगरगी साहब को, भीमा शंकर साहब को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि इतनी बड़ी कार्रवाई वो उन्होंने करके, एक जो डकैत था उसके पैर पे गोली मारना बड़ा मुश्किल काम है और रात के वक्त में हो सकता है वो भी इन पर हमला कर सकते थे। अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने घर की और बीवी बच्चों की ना परवाह करते हुए, हम सबका ख्याल रखते हुए इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसके लिए हम ये पूरा 24 वार्ड नंबर 24 और हम सब जिम्मेदार लोग इनको सलाम पेश करते हैं इनके खिदमत में। आप हमारा सलाम कबूल करिए और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपकी जो भी बातें हैं हम मानेंगे। हम आपके मतलब आपको आपकी कोई सी भी बात को हम डिनाई नहीं करेंगे, हम आपकी हर बात का ख्याल रखेंगे। आपको भी कभी भी हमारी जरूरत पड़ी ऐसा ऐसा करना है तो आप सिर्फ हुक्म करो कि हम सब एक है, यहाँ किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, हम सब एक है। आप किसी भी जिम्मेदार को फोन करो, ऐसा ऐसा चल रहा है आपके मोहल्ले में, इसको जरा सही कर लो, आप बोल के बोलो, हम आपके आने की भी जरूरत नहीं रहती, हम सही कर लेते हैं उसको। अगर हमसे नहीं हुआ तो फिर आप लोग हैं और जो भी हमको हम लोगों को जिम्मेदारी देंगे वो हम बाखूबी निभाएंगे। बस मैं इतना कहकर अपनी ये हमारे चालू ने आओ सर, आओ सर, क्या आओ सर, उधर सर, और कौन बचे? आओ यासिर, यासिर, अरे भाई आओ,
मिलते हैं वो तो समझ में आते हैं और गली के जितने भी लोगों को मेहनत ये शक्ति को तो ये प्रोफेसर अंजुमन में हिंदी सब्जेक्ट के और मैथ्स के वो देखते हैं हमारे और इकबाल करके सर इकबाल करके और हाँ बेटा अनीस के इंटरव्यू अनीस हमारे जब्बार मौलाना के एक अच्छे ये है हमारे रिलीजियस लीडर है उनके बेटे हैं ये लोग और क्या कैसे रहो